You are all welcome in our Dr. Nandurkar Vidyalaya with online process. My English book 8. Have you seen this book? Last year you have seen My English book 7, but now this year you are going to see My English books 8. And these books you have got from our school last month and you have started. I hope that you started reading of this book. Okay, so before a day I have sent you a video regarding with our first poem, Be the Best. Before we are going to see the exercise of poem Be the Best, I want to make you note about the reduction of our curriculum. So yesterday the education minister advised us and she has deducted some part of our English text book. काल आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंत्री यांनी काय केलेलं आहे की आपल्या वर्ग 1 ते 12 मधील सर्व विषयाच्या पाठ्यक्रमातील काही भाग गाळलेला आहे, पाठ्यांश गाळलेला आहे. तर कोणता गाळलेला आहे? तशाच पद्धतीने आपला इंग्रजी विषयाचा देखील काही पाठ्यक्रम कमी करण्यात आलेला आहे. तर कोणता तो बघूया आपण. युनिट 1 मधील, सो मेक नोट इट डाऊन. युनिट 1 मधील पेज नंबर 17 1.4 मिस स्लिपरी हा पाठ वगळण्यात आलेला आहे. हा पाठ आम्ही शिकवणार नाही, परंतु तुम्हाला हा घरच्या घरी काय करायचं आहे, वाचन करायचं आहे, त्याची सेल्फ स्टडी करायची आहे. युनिट 2, सो विच पार्ट वी हॅव रिडक्टेड. सो 2.1 मीन्स पेज नंबर 27 वरील देखील 2.1 हा पाठ्यभाग वगळण्यात आलेला आहे. आणि पेज नंबर 45 द 2.5 हिरोईन ऑफ द सी हे देखील काय झालेलं आहे, या युनिट 2 मधील एक कविता आणि दुसऱ्या ह्याच्यातील काय झालेलं आहे, एक पाठ वगळण्यात आलेला आहे. युनिट 3 contents are same as it is, nothing any deduction from this content. And last one is unit 4, there is no content, means the weight poem is deducted from this page number 76. Okay, so these contents are deducted from our English textbook 1, 2 and 3. Try again is as it is, there is no deduction of try again, page number 27. Only page number 17, only 2.5 the heroine of the sea, and 4.1 the weight, page number 76. अशा पद्धतीने चारही युनिट मधून फक्त 3च कंटेंट हे काय करण्यात आले, वगळण्यात आलेले आहे. Did you understand? Now let us come back to our Be the Best, the poem. We have learned this poem. Have you recited poem at your home? So I have explained the poem, its recitation and meaning of these words also. Now it is given some English workshop. So what is meant by English workshop? English workshop means simply exercise related with the poem. So question number 1, read the words, names given below, put the bite-sized bigger ones. There are 2 circles, one is bigger and one is smaller than another. So bigger ones, the big circle, and the smaller ones in the small circle. So some words are given on the page number 4. So you have to classify these words and write down in big circle and another one in smaller circle. Okay, तर हे जे शब्द दिलेले आहे त्या शब्दांचं काय करायचं आहे, तुम्हाला बायफर्केशन करायचं आहे. जे आकाराने मोठे असतात शब्द, जे शब्द उच्चारल्यानंतर आपल्याला त्याची भव्यता दिसतं, विशालता दिसतं, ते मोठ्या सर्कल मध्ये टाकायचे. आणि जे छोट्या
भाव व्यक्त करतात, जे शब्द छोटा भाव व्यक्त करतात ते छोट्या सर्कलमध्ये टाकायचे. फॉर एक्झाम्पल हायवे. हायवे मीन्स महामार्ग, मोठा रस्ता. तर मग तो कोणत्या सर्कलमध्ये जाणार? मोठ्या सर्कलमध्ये जाणार. ओके. आणि समजा तेच जर आपण काय म्हणू की स्टार. स्टार मीन्स तारा, तर तो छोटाच राहणार. मग तो कोणत्या सर्कलमध्ये जाणार? लहान सर्कलमध्ये जाणार. तर अशा पद्धतीने त्याचं बायफर्केशन करायचं आहे. नाउ सेकंड क्वेश्चन. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4. रीड ईच स्टँजा in the poem turn by turn. There are 4 stanza in poem. Be the best. So first student start first stanza to recite, and second student start to recite second stanza. Then third student start to recite third stanza, like this. 4 चौघांनी बरोबर एक एक काय करायचं आहे? पोयम पूर्ण गायचे आहेत एकेका कडव्याची. नाउ थर्ड क्वेश्चन. फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. सो आय हॅव नोटेड डाउन दॅट रीड द पोयम्स, राईट डाउन दिस पोयम इन युअर नोटबुक अँड राईट डाउन द रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. So first of all, let us see which are the rhyming words. Heel, reel means same sound. We want same sound for rhyming words. Bee, tree, rhyming words. Grass, bass, rhyming words. Make, lake, rhyming words. Did you understand? Crew, to, rhyming words. Here, near, rhyming words. Trail, fail, rhyming words. Star are rhyming words. These are the pairs of rhyming words. Okay. Now next question means question number 4. So what is question number 4 given? Complete the following with appropriate words and phrases from the poem. कवितेमध्ये जे काही फ्रेजेस, वाक्प्रचार दिलेला आहे किंवा योग्य शब्द दिलेला आहे, ते शब्द काय करायचे आपल्याला यामध्ये भरायचे आहेत आणि ओळी पूर्ण करायच्या आहेत. इट इज व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. So first one is done for you. एक तर तुम्हाला करून दिलेलं. So what is first? If you can't be a pine, be a scrub. म्हणजे आपण म्हटलं if you can't be a pine on the top of the hill, then be a scrub in the valley. हे ओळ दिलेली आहे, पण याच्यातले काही शब्द काढलेले आहे. डायरेक्ट म्हटलेला आहे if you can't be a pine, be a scrub. म्हणजे जर तुम्ही पाईन वृक्षासारखे उंच बनवू शकत नसाल तर स्क्रब्स, दरी खोऱ्यातील स्क्रब झाडा झुडपाप्रमाणे बना. सेकंड, इफ यू कांट बी अ ट्री, बी अ बुश. करेक्ट. इफ यू कांट बी अ ट्री, बी अ बुश. देन नेक्स्ट, if you can't be a blank place, be a bass. If you can't be a muskie, be a bass. Next, if you can't be a captain, then next, if you can't be a captain, be a crew. Next, blank place means what? If you can't be a highway, be a trail. If you can't be a highway, be a trail. And last, if you can't be the sun, be a star. Correct. You guess correctly. Now, did you understand fourth question? Now, fifth question. Write whether the following are true or false. It is very easy question. एकतर बरोबर किंवा चूक लिहा. जेव्हा तुम्ही पूर्ण कविता वाचन केली असेल तेव्हा तुम्हाला सहज लक्षात आल्यास येईलच की कुठलं विधान अचूक आहे आणि कुठलं विधान चुकीचं आहे. तर लेट अस सी फर्स्ट सेंटेन्स. ऑल मस्ट बी अ कॅप्टन्स ऑफ टीम्स. बघा, ऑल मस्ट बी कॅप्टन्स ऑफ टीम्स म्हणजे सर्वच टीमला काय असायला पाहिजे? कॅप्टन असायला पाहिजे. येस ऑर नो? येस. ईच टीम हॅव कॅप्टन. ईच टीम हॅज अ कॅप्टन. प्रत्येक संघाला कॅप्टन असलं पाहिजे. नाहीतर मग जर कॅप्टनच नसेल, जर नेताच नसेल, जर पुढारीच नसेल तर त्या संघाला यशापर्यंत कोण नेणार? सो
ऑल मस्ट बी कॅप्टन्स ऑफ द टीम्स, म्हणजे प्रत्येक संघाला काय असलं पाहिजे, कॅप्टन असलं पाहिजे. इट इज ट्रू. नाउ अ बीट ऑफ ग्रास कॅन मेक द हायवे हॅपियर. अ बीट ऑफ ग्रास कॅन मेक द हायवे हॅपियर. बघा की पहिला पाऊस पडून गेल्यानंतर जो काही महामार्ग आहे त्याच्या कडेला जे काही माती असतं त्यावर लगेच हिरवळ येतं आणि थोडी आलेली हिरवळ देखील मनाला काय करून टाकते, मोहून टाकते. सो इट इज ट्रू सेंटेन्स, करेक्ट सेंटेन्स. थर्ड, वी विन ऑर फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोझिशन. आपण यशस्वी व्हावं किंवा यशस्वी होऊ नये. आपण यशस्वी होणं किंवा न होणं हे आपल्या आकारावर डिपेंड आहे, शेपवर डिपेंड आहे. इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट. इट इज बियॉन्ड द शेप. हे आकाराच्याही पलीकडे असतं. इट डझंट मॅटर, साईज डझंट मॅटर. आकार काहीही फरक पडत नाही तुमच्या इच्छाशक्तीवर, तुमच्या निर्धार शक्तीवर. सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ फोर्थ, अ स्क्रब इज फाउंड ॲट द टॉप ऑफ द हिल. स्क्रब हे टेकड्याच्या पायथ्याशी सापडतं का? स्क्रब आपण जेव्हा पोएम बघितली तर टेकड्याच्या पायथ्याशी स्क्रब असतात का? द बेस्ट लेट इज स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील. ते झुळूक जरा जो वाहणार असतो त्याच्या साईडला असतो, पण टेकड्याच्या पायथ्याशी नसतं, लक्षात ठेवा. देन ॲट द टॉप ऑफ द हिल म्हणजे उंचावर, टेकड्याच्या उंचावर काय नसतं, स्क्रब नसतं. इफ यू वर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट डोंट डू इट. जर कुठलंही कार्य जर महत्वाचं नसणार तर तुम्ही ते करणार नाही का? डोंट थिंक दॅट दिस इज इम्पॉर्टंट ऑर अनइम्पॉर्टंट, बट डू दॅट वर्क विथ इंटरेस्ट. इफ यू डू दॅट वर्क विथ इंटरेस्ट then you will get successful in that work. You will get success in that work. Okay, if you, third, it is also false statement. Now 6, whatever job you have do your best. जे काही काम आहे ते तुम्ही चांगलं करण्याचा प्रयत्न करायचा का? Always, of course, your answer is correct. जे काही काम तुमच्या हाताशी येत असेल त्याला कसं करण्याचा प्रयत्न करा, चांगल्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करा, यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, यू डू अंडरस्टँड द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो. अप्रिसिएशन, तुम्हाला ही कविता कुठपत समजली ते बघूया आता. यामध्ये प्रश्न क्रमांक 6 मध्ये तेच दाखवलेलं आपल्याला. फर्स्ट क्वेश्चन, first sentence, the title of the poem is very simple, Be the Best. The poem is written by Douglas Malloch. It is given at the end of the poem. Okay, then third sentence, the poem has how many stanzas? There are 4 stanzas and each stanza has how many lines? 4 lines. या कवितेत 4 कडव्या आणि प्रत्येक कडव्यात किती आहे? 4 ओळी आहेत. The lines that rhyme in each stanza are first and third and second and fourth. Look at this poem. कोणत्या रायमिंग आहेत? पहिली पोएम झाली हिल आणि याच्याशी हिलशी कोणता आहे? रील, म्हणजे थर्ड सेंटेन्स. नाउ बी अ आणि सेकंड सेंटेन्स ही फोर्थ सेंटेन्स काय दिलेला आहे? राइम वर्ड्स दिलेले आहेत. ओके, फिफ्थ सेंटेन्स, द पोएट कंपेअर्स बिग थिंग्स विथ लिटिल वन. कवींनी काय केलेलं आहे? मोठ्या वस्तूची तुलना कोणत्या वस्तूशी केलेली आहे? छोट्या वस्तूशी केलेली आहे. डिड यू अंडरस्टँड? नाउ 6, ब्लँक स्पेस इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम. आणि प्रत्येक याच्यात काय केलेलं आहे? बी द बेस्ट, म्हणजे बी हा शब्द काय केलेला आहे? रिपीट केलेला आहे. बी द बेस्ट, बी. If you can't be a captain, be a crew. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub. Okay, like this. Be is repeated expression in the poem. And 7th line is, the line I shall always remember is
काय तुम्ही कायम स्मरणात ठेवणार, कोणती ओळ तुम्ही कायम स्मरणात ठेवणार, बी द बेस्ट, ही ओळ तुम्ही कायम स्मरणात ठेवणार. जे काय करणार ते चांगलंच करण्याचा प्रयत्न करणार, जे काय करणार ते सुपर करण्याचा प्रयत्न करणार. ओके, अँड लास्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रॅक्ट फ्रॉम द पोयम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर बाय जुलिया फ्लेचर कार्नी. जुलिया फ्लेचर कार्नीचं अतिशय छोटीशी कविता आहे ही. लर्न इट अप, सेट इट इन टू ट्यून अँड एन्जॉय सिंगिंग. यू मे आस्क युअर टीचर टू हेल्प यू. आणि हे काय करण्याचा प्रयत्न करा की त्याला गायण्याचा प्रयत्न करा. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, लिटिल grains of sand, make the mighty ocean and pleasant land. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, help to make the earth happy like the heaven above. Help to make the earth happy like the heaven above. Little deeds of kindness, little words of love, help to make earth happy like the heaven above. Help to make earth happy like the heaven above. So in this way, very good message is given through this poem by Julia Fletcher Carney. So try to recite this poem as I recite. Okay, now it is enough for this period. We will see next part in next period. Okay, so thank you, we will see again.